वनस्पतयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधान् धाता ददातु मे स्वाहा विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम जय श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम। सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेव अस्मदयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेव विपतित उना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रता अत्र सखाय सख्यानि जानते भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाची यज्ञेन वाचः पदवीयमायन्ता मन्दविन्दन् ऋषिषु प्रविष्टाः। ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नेः स्वाहा सूर्योज्योतिर्ज्योतिर्ज्योतिः स्वाहा स्वाहा।
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परमादरणीय प्रातस्मरणीय अनंत श्री समलंकृत श्री प्रेमपुरी जी महाराज के एवं श्री सद्गुरुदेव पूज्य महाराज जी के पावन पवित्र चरणारविंदों में कोटिशः वंदन। व्यासपीठ पर व्यवस्थित सुख की पावन पवित्र गाथा का प्रचार प्रसार करने वाली बहन के भी पावन पवित्र चरणों में कोटिशः वंदन। परमादरणीय पूज्य भाई जी, पूज्य महाराज जी, भगवत कथानुरागी भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सभी भी हमारे आराध्य के ही अनेकानेक रूपों में विराजमान हैं। आराध्य की ही अनेकानेक झांकी देख करके आप सबके भी पावन पवित्र चरणों में कोटिशः मैं वंदन करता हूँ। या साक्षात हमारे नंदनंदन यशोदानंदन व्रजजन वंदन की वांगमयी प्रतिमूर्ति है। और हमने तो रसिकों से ऐसे सुना है कि श्री राधा रानी के प्रिय शिष्य हैं श्री सुखदेव गुरुदेव, और इसी के कारण सुखदेव जी महाराज ने संपूर्ण भागवत में श्री राधा रानी का नाम नहीं गाया है। तो जिनकी अहेतुकी कृपा से सुखदेव गुरुदेव पावन पवित्र गाथा का गान करते हैं, यदि वह स्वयं ही दूसरे रूप में अवतरित तो होकर के भागवत का गान करने के लिए बैठे तो क्यों रस में और वर्धन हो जाएगा। हमें तो ऐसा ही लगता है कि हमारे श्री राधा रानी ही आज व्यासपीठ पर विराजमान है और वह अपने गोविंद की रसमयी गाथा गाने के लिए उपस्थित हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण हमारे जीवन में भक्ति का प्रादुर्भाव करके गोविंद को आकर उपस्थित कर देती है। तो यह पावन पवित्र गाथा हम सब लोगों को पावन और पवित्र करे। हम अपने आराध्य से प्रार्थना करते हैं। शायद भर में बहन की पहली कथा है, पुरुषोत्तम मास के प्रारंभ में प्रथम गाथा गाने के लिए बैठी हैं। मैं तो अपने आराध्य से यही प्रार्थना करूंगा कि वह अपने पिताजी से भी आगे इस कथा में बढ़ें और चारों दिशाओं में, देश ही नहीं विदेश में भी सर्वत्र इनकी गाथा की गूंज हो और गाथा से लोगों को गोविंद मिले, गाथा से लोगों को प्रेम मिले, गाथा से लोगों को स्नेह मिले। इसी प्रार्थना के साथ इनकी ये वाणी है, उन्हीं की पावन पवित्र सन्निधि में, उनके ही पावन पवित्र चरणों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। व्यास पीठासीन अपनी પોતાની गुड़िया छोटी सी नमस्ते पूज्य स्वामी जी मोदी जी के साथ हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। पूज्य भाई श्री भूपेंद्र भाई, परिवार, आ संस्थाना समक्ष ट्रस्टियों, कारोबार में सभ्यों, दादा श्री आपकी जरूर मुलाकात लेंगे। અત્યંત ભાઈ આનંદ થાય છે। હું આપને એમ કહું છું કે स्वामी जी भागवत के वक्ता तो आपने बहुत देखे होंगे, बहुत જોયા છે। સુખદેવ जी છે આમ તો વક્તા ખાસ કરીને સુખદેવ जी ઉંમર કેટલી? 2 આવ કેમ છે એટલે 16 8 એકમ 8 8 ગુણી 16 કેટલા થયા? 2 આઠડા। એવી હોશિયારી કરી છે। 16 પણ નથી કીધું, 16 નથી કીધું, કીધું છે 16 સત્તા આવતું નથી। આપણે બધા ગણતરી કરી કે 8 16 8 8 8 વર્ષના બાળકનો સ્વભાવ, એનું અંતઃકરણ, એનું ચિત્ત, એનું મન કેટલું નિર્મળ હોય સ્વામીજી।
આપણે બધા જૂની કેસેટ થઈ ગયા છે, કેટલા બધા કચરા પડી ગયા. 8 વર્ષનો કે 16 વર્ષનો શ્રોતા અને 8 વર્ષ કે 16 વર્ષનો વક્તા અત્યંત ભાગ્યશાળી છે. એનામાં નથી કામ, એનામાં નથી ક્રોધ, એનામાં નથી લોભ, કોઈ પ્રકારની એના ચિત્તમાં, એના અંતઃકરણમાં કચરો નથી. ભાઈજી એવા સુખદેવજી કે પરીક્ષિતાઓ હશે કે એમ ખબર નથી, પરીક્ષિત હશે તો નહીં, કારણ કે મહાત્માના ગળામાં સાપને પહેરાવે. સુખદેવજી એને સાફ કરી નાખ્યો છે. 16 વર્ષના બાળક જેવું ચિત્ત સુખદેવજી રાજા પરીક્ષિતનું કર્યું એટલે પેલો ભાગવત સાંભળીને મુક્ત થઈ ગયો. આપણે બધા પરીક્ષિત જેવા ખરા કે વક્તાઓ કથા સંભળાવીને આપણા ચિત્તને નિર્મળ કરી દે, આપણે મુક્ત થઈએ. આપ મને બતાવો કે સુખદેવજી સિવાય એવો ધુરંધર બીજો કોઈ વક્તા એ ઉંમરનો છે? વિચારીને કહેવાનું લ્યો, જલ્દીબાજી કરતા ને. તમને 2-4 દિવસનો ટાઈમ આપી દઉં, આપકો भी સમય લેતા હું. 16 વર્ષનો કોઈ બીજો વક્તા છે શાસ્ત્રોમાં, ભાગવતનો है कोई नहीं? सुखदेवजी. अच्छा મને એ બતાવો કે ભાગવતજીમાં કોઈ 16 વર્ષની દીકરી વક્તા છે? વિચારી કે હસો કરે, તમારી પરીક્ષા થઈ જશે ભાઈજી, આપણી પરીક્ષા હો જાયગી. હું આ પૂછું છું, 8 વર્ષથી કરીને 16 વર્ષનો કોઈ વક્તા છે ભાગવતજીમાં? બોલો બોલો. છે है अबे उतारी कर दिया છે હું બોલું છું. ભાગવતનું હૃદય એટલે 10મો સ્કંદ, બરાબર? એનું હૃદય એટલે પૂર્વાર્ધ, 10મો સ્કંદ, બરાબર? એનું હૃદય गोपी गीत किसने गाया है? लेडीज एंड जेंट्स, हार जाओगे. लेडीज गोपियों ने गाया. गोपियां लड़की है कि लड़का? लड़कियां. હું પૂછું છું એ આજે ગોપીઓ ગાતી હતી, છોકરીઓ મથુરા ગોકુળની, નંદગાંવ બરસાનાની, પરસો ગામની, ઊંચે ગામની લલિતા, અનુરાધા, વિશાખા અને ચિત્રા, સાથે સાથે રાધારાણી. એની ઉંમર કેટલી હતી છોરીઓની? આ છોરીથી મોટી નહીં હોય. 5000 વર્ષ પહેલા રાધારાણીએ બીજી ગોપી હોય, નાની છોકરી હોય, આ ગાઈ હતી ભાગવત. આ ગોપી ગીતમાં આખું ભાગવત આવી જાય. મારો પ્રયત્ન છે, હું પોતે પ્રયત્ન કરું છું એ ગોપી ગીતમાં આખું ભાગવત આવી જાય એવી રીતે આપણે એનું પ્રવચન કરીએ. હું આપને નિમંત્રણ આપું છું, હું બે પ્રયત્ન કરું. 18 શ્લોકમાં પૂરું ભાગવત આવી જાય, ગોપી ગીતમાં આવી શકે છે. માટે કે આ ભાગવત છોકરીઓએ ગાયું છે. આપ કહેતા હતા કોઈ છોકરી ભાગવતની કથા કા નાની ઉંમર નથી. 7 વર્ષની હતી, કોઈ 8 વર્ષની હતી. કનૈયો પોતે 7-8 વર્ષનો હતો. કેટલો હતો? બહુ મોટો નહોતો. આ લગભગ કપડા નહોતો પડતો. ગોલી રમતો હતો, ગીરડંડાથી રમતો હતો, કૂતરા પકડતો હતો. स्वामी अखिलानंद लख्યું છે भागवत दर्शन ग्रंथ लिखा है, उसमें लिखा है कि कन्हैया कुत्तों की पीठों से खेलता है. स्वामी जी ने लिखा है, स्वामी जी मैंने पढ़ा है. કનૈયો નાનો હતો તો આ છોકરીઓ કેટલી નાની હશે. આ 5000 વર્ષ પછી આ ઘટના ઘટી છે ત્યારે ગોપીઓ ભાગવત ગાય છે અને આજે નવશ્રી ભાગવત ગાય છે. ઠાકોરજીને કરબદ્ધે જ વિનંતી કરું કે ઠાકોરજી એમને સ્વસ્થ દીર્ઘાયુષ્ય પ્રદાન કરે અને સમસ્ત વિશ્વમાં આ જ રીતે શ્રીમદ ભાગવતજીની કથાના માધ્યમથી ધર્મ અને સંસ્કૃતિનો પાયો મજબૂત થાય, પ્રભુની ભક્તિ દ્રઢ થાય. ખૂબ ખૂબ ઠાકોરજી એમને સ્વસ્થ દીર્ઘાયુષ્ય અને પ્રસન્નતા પ્રદાન કરે. આપણે સર્વ ખૂબ ભાગશાળી નસીબદાર છીએ. એનાઉન્સ કરનાર બેને આપણને ભારતની પરંપરામાં ભૂતકાળમાં થઈ ગયેલી વિદુષીઓ, ઋષિ, કન્યાઓ એનું નામ બધા જણાવ્યા. પણ 21મી સદીના પ્રારંભમાં એવી જ એક દીકરી એ નામમાં પોતાનું નામ ઉમેરવા માટે આજથી આવી રહી છે. એ આપણી સૌની લાડકી પરંતુ જે નમિક્ષા નવશ્રી, અને આપણા સૌ વતીના ખૂબ ખૂબ અભિનંદન.
સંતો મહંતો માતા પિતા અને વડીલોના આશીર્વાદથી આજે એક અદ્ભુત કાર્યનો પ્રારંભ, આજે અધિક માસનો પ્રથમ દિવસ છે, એવા પુનસાળીને ખૂબ પવિત્ર માસના પ્રારંભે કથાનો પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે તારા દ્વારા. ફરીથી તને અમારા ખૂબ અભિનંદન, ખૂબ સફળતા પ્રાપ્ત થાય. હૈયામાં તારી ભક્તિને પ્રવાહિત કરી સૌના હૃદયમાં રહેલી ભક્તિને જાગૃત કરી સૌને પ્રભુના માર્ગે દોરવામાં ખૂબ ખૂબ તારી કથા દ્વારા કાર્ય થાય અને પ્રભુની પ્રસન્નતાનું પાત્ર વિશેષ બની રહી જીવનની ધન્યતાનો ભૂપેન્દ્રભાઈને મનીષા બહેનની સાથે આનંદ માણું એવી તારા ઉપર પ્રભુ સદાય કૃપાના આશીર્વાદ દર્શાવે એવી અંતરથી પ્રાર્થના. અનુપમ મિશન પરિવાર અમારા જગતભાઈ ને બધા આવ્યા છે, સૌ અતિથિ અને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. સ્વામિનારાયણ. વિશ્વદેવ સવિતર્તવિતાનિ પરાસુ યદવદનિ પરાસુ. ભારતીય સંસ્કૃતિએ બે પ્રકારના વંશ કહ્યા છે. એક શબ્દનો વંશ, નાદનો વંશ, અને બીજો રક્તનો વંશ, બિંદુ વંશ. અહીંયા જયારે આવવાનું થયું ને દીપ પ્રાગટ્ય થયું એ વખતે મને બહુ સુંદર વિચાર આવ્યો કે નાદ વંશના 3 પ્રતિનિધિઓ, પૂજ્ય સ્વામીજી, ઉદ્ધવરામજી મહારાજ, વાલરામજી મહારાજ અને પૂજ્ય સ્વામીજી. પૂજ્ય શ્રવણાનંદજી મહારાજ એ પૂજ્ય અખંડાનંદ સરસ્વતીજી, એમના વારંવાર હું કથામાં વાત કરતો હોઉં છું, દેવી શ્રોતાઓને ખબર છે. અખંડાનંદ મહારાજજીના શિષ્ય પૂર્ણાનંદજી મહારાજ, પૂર્ણાનંદજી મહારાજના શિષ્ય શ્રવણાનંદજી મહારાજ. નાદવંશ પૂજ્ય સાહેબ પણ નાદવંશ, યોગીજી મહારાજ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં, અને ભીતરથી ભગવાન અંગે રંગાયેલો સંત તરીકે હંમેશા અને પૂજ્ય સાહેબ પ્રત્યે અત્યંત આદર રહ્યો છે. તો એ નાદવંશના 3 પ્રતિનિધિઓ રક્તવંશની નમસ્વીને પહોંચવા માટે આજે વ્યાસપીઠ પર એને સન્માન મળે ખૂબ મોટું સૌભાગ્ય. ચક્રાબ્જ પાશોત્પલા વીહ્યગ્રસ્વ વિશાલ રત્ન કલશ પ્રોદ્યર્કરાંભોરુહા ધ્યેયો વલ્લભયા સપદ્મકરયા શ્લિષ્ટોજ્વલદ્ભૂષયા વિશ્વોત્પત્તિ વિપત્તિ સંસ્થિતકરો વિઘ્નેશ ઇષ્ટાર્તદઃ. ઓમ સક્ત વિપતિત ઉના પુનોતો યત્ર ધીરાપરસા વાચવક્રતા. દેન્દુ તુષારહાર ધવલા યા શુભ્રવસ્ત્રાવૃતા યા વીણાવરદંડમંડિતકરા યા શ્વેતપદ્માસના या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः. शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहा. हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिः प्रदां शारदां. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं
देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ભાગવત ગ્રંથનું નામ શ્રીમદ ભાગવત કેમ પડ્યું? ભગવતા પ્રોક્તમ ભાગવતમ, ભગવાને પોતે જે આ ગ્રંથ કયો છે તે ભાગવત એટલા માટે ભગવતા ઉદિતમ ભાગવતમ, ભગવાને પોતે સ્વમુખે આ ગ્રંથ કયો છે. શેષ શૈયા પર બિરાજેલા વિષ્ણુ ભગવાને આ વિચારો બ્રહ્માજીને આપ્યા છે. બ્રહ્માજીએ ચતુશ્લોકી ભાગવતના રૂપે ઉપદેશ ભગવાને બ્રહ્માજીને આપ્યો છે. બ્રહ્માજીએ આ જ્ઞાન નારદજીને આપ્યું છે. નારદજીએ વ્યાસજીને પ્રેરણા આપી છે. વ્યાસજીએ સુખદેવજીને આ ગ્રંથ શીખવાડ્યો છે. સુખદેવજીએ આ ગ્રંથ પરીક્ષિતને કહ્યો છે. અને પરીક્ષિત ત્યાં બેઠા હતા ત્યારે ઘણા બધા સંતો પણ બેઠા. એ સંતો દ્વારા આ લોકોને મળ્યો છે. અને આજે આ મહાન પરંપરામાં હું અને આપ જોડાઈ રહ્યા છે એ આપણું સૌભાગ્ય છે. મૂળ તો 24 અવતારો છે ભગવાનના, અને 24માં મુખ્ય 10 અવતાર છે. પહેલો અવતાર છે મત્સ્યાવતાર, મત્સ્ય રૂપે પ્રભુ અવતર્યા છે. બીજો અવતાર છે કૂર્મા અવતાર. જ્યારે જે લોકોએ સાંભળી હશે ભાગવત કથા એમને ખબર હશે કે જ્યારે દેવો અને દૈત્ય વચ્ચે સમુદ્ર મંથન થયું છે ત્યારે કૂર્મા અવતાર થયો છે. કૂર્મા અવતાર છે બીજો અવતાર. ત્રીજો અવતાર વરાહ અવતાર, હિરણ્યાક્ષને મારવા માટે વરાહ અવતાર. ચોથો છે નરસિંહ અવતાર, નરસિંહ ભગવાનનો અવતાર થયો છે. પ્રહલાદની કથા જે આવે છે એમાં. વામન અવતાર, બલિરાજાને પાતાળમાં જેને મૂક્યો, વામન અવતાર. છઠ્ઠું છે પરશુરામ અવતાર. સાતમા છે રામા અવતાર. આઠમા ક્રમે છે કૃષ્ણ અવતાર. નવમો અવતાર કર્યો છે બુદ્ધાવતાર. અને 10મો અવતાર જે હમણાં થવાનો છે કલયુગમાં તે કલ્કી અવતાર. કળિયુગ એટલે શું છે? કળિયુગ એટલે માણસની વિચાર શક્તિમાં પરિવર્તન છે. કળિયુગ એટલે વિચારવાની પદ્ધતિમાં ફરક, એટલે યુગ બદલાયો, લોકોનું કાળજું બદલાયું એટલે કળિયુગ કહ્યો છે. પરીક્ષિત રાજા સુવર્ણનું મુકુટ પહેરીને એક દિવસ શિકાર કરવા નીકળ્યા છે વનમાં, એમના રાજ્યમાં. પરીક્ષિત રાજા શિકાર કરવા નીકળ્યા, સૂર્ય માથે આવ્યો, ભૂખ અને તરસથી ત્રસ્ત થયા છે રાજા. આજુબાજુ જોયું તો એમને એક આશ્રમ દેખાયો. એ આશ્રમ શમિક મુનિનો આશ્રમ હતો. પરીક્ષિત એ આશ્રમમાં ગયો છે. એને આજુબાજુ જોયું તો કોઈ જ નહોતું. શમિક મુનિ ધ્યાનસ્થ બેઠા હતા. ભૂખ અને તરસ લાગી હતી એનાથી પરીક્ષિતને ક્રોધ આવ્યો છે. અને ક્રોધના આવેશમાં એને વિચાર્યું કે આ મહાત્માઓને હવે જમીનનું દાન આપીએ છીએ, આશ્રમ બનાવવા માટે પ્રોત્સાહન આપીએ છીએ, સંપત્તિ આપે છે, અને અમે આવીએ તો અમારું કોઈ સ્વાગત ના કરે, મને કોઈ પાણી ના આપે, મને કોઈ ફળ ના આપે. આવો ક્રોધ આવ્યો છે પરીક્ષિતને. અને પરીક્ષિતે એક મરેલો સર્પ શમિક મુનિના ગળામાં વીંટાળી દીધો છે. શમિક મુનિને ખ્યાલ નહોતો, એ ધ્યાનમાં વ્યસ્ત હતા, એમને ખ્યાલ ના આવ્યો. પણ જ્યારે એમના પુત્ર શૃંગી ઋષિ બીજા શિષ્યો સાથે આવ્યા ત્યારે એમણે જોયું કે આ સર્પ, એમના પિતાના ગળામાં મરેલો સર્પ કોણે વીંટાળ્યો. આજુબાજુ જ્યારે તપાસ કરી ત્યારે ખબર પડી કે આ પરીક્ષિતનું કાર્ય છે. શૃંગી ઋષિને બહુ જ ક્રોધ આવ્યો છે. એને લાગ્યું કે બીજું કોઈ આવું દુષ્કૃત્ય કરે તો અમે રાજા પાસે જઈએ. રાષ્ટ્રનું કલ્યાણ રાજા પાસે હોય છે, અને પોતે રાજા જ આવું કાર્ય કરે
તો અમે કોની પાસે જઈએ? તો રાષ્ટ્રનું અધપતન થાય. શૃંગી ઋષિને ક્રોધ આવ્યો છે અને પરીક્ષિતને શાપ આપ્યો છે કે રાજા 7 દિવસ પછી તક્ષક નાગ આવીને એમના હાથમાં જળ લીધું છે અને શાપ આપ્યો, 7 દિવસ પછી તક્ષક નાગ આવીને કરશે, તારું મૃત્યુ થશે. જળ છોડી દીધું છે. પરીક્ષિતને શાપ અપાયો છે. શમિક મુનિ જ્યારે ધ્યાનમાંથી ઉઠ્યા ત્યારે એમને ખબર પડી કે શૃંગી ઋષિએ શાપ આપ્યો છે, ત્યારે દીકરાને શાંતિથી પાસે બેસાડ્યો અને એને સમજાવ્યું છે કે બેટા, આપણે બ્રાહ્મણો છીએ, તપસ્યા કરીએ, ભગવાનની પૂજા આરાધના કરીએ, એનાથી ઘણી શક્તિઓ આવતી જાય આપણામાં, તેજ આવે આપણામાં, પણ એનો અર્થ એમ નહીં કે આમ ક્રોધિત થઈને આપણે શાપ આપતા બેસીએ. ક્રોધ પર નિયંત્રણ આવવું જોઈએ. શૃંગી ઋષિને સમજાવે છે અને એમને કીધું કે હવે તે શ્રાપ આપ્યો છે તો પરીક્ષિતને ખબર પડવી જોઈએ કે 7 દિવસ પછી એનું મૃત્યુ છે. એક બ્રાહ્મણને મોકલ્યો છે અને બ્રાહ્મણે પરીક્ષિતને સંદેશ આપ્યો છે કે રાજા શૃંગી ઋષિએ તને આવો શાપ આપ્યો છે. હવે અહીંયા પરિસ્થિતિ જુઓ. પરીક્ષિત સોનાનો મુગટ પહેરીને શિકાર કરવા નીકળ્યા છે. કલીને સુવર્ણમાં પણ સ્થાન આપેલું. વિચાર કરશો તો સુવર્ણનો મુગટ એટલે રાજા પરીક્ષિત કલીને મસ્તક પર ધારણ કરીને શિકાર કરવા નીકળ્યા હતા. ઘરે જ્યારે આવ્યા ત્યારે સોનાનો મુગટ ઉતાર્યો એટલે કલી દૂર થયો. જ્યારે કલી દૂર થયો ત્યારે પરીક્ષિતના અંદરના સાત્વિક સંસ્કારો જાગૃત થયા છે અને વિચાર કર્યો, અહો મયા નીચમ નાર્ય વત્કૃતમ, મેં કેવું નીચ કાર્ય કર્યું છે, આવું નીચ કાર્ય મારાથી ન થાય. એક તપમાં બેસેલા ઋષિને મેં વંદન કર્યા બદલે મેં એના ગળામાં મરેલો સર્પ વીંટાળી દીધો. અને ત્યાં જ આ બ્રાહ્મણ આવ્યો છે અને પરીક્ષિતને સંદેશ આપ્યો છે. ત્યારે પરીક્ષિતે કીધું કે આ તો ઋષિનું શાપ નથી, વરદાન છે મારી માટે. એને એ જ વખતે પરીક્ષિતે પ્રાયોપવેશ વ્રત ધારણ કર્યું છે અને નીકળી પડ્યા છે. પરીક્ષિત ગંગાના તટે આવ્યા છે. ત્યાં ઋષિઓનું એક જ્ઞાન સત્ર ચાલતું હતું. એ જ્ઞાન સત્રમાં પરીક્ષિત આવીને વંદન કર્યા છે અને ઋષિઓ સમક્ષ આ પ્રશ્ન મૂક્યો છે કે 7 દિવસ પછી મારું મૃત્યુ છે, મારે મુક્તિ મેળવવી હોય તો હું શું કરું? આ પ્રશ્ન વિશે જ્યારે મુનિઓ ચર્ચા કરતા હતા ત્યારે શુકદેવજી સામેથી પધાર્યા છે, અભ્યાગત રૂપે પધાર્યા છે. શુકદેવજીનું કથામાં આગમન થયું છે. બોલીએ શ્રી શુકદેવજી મહારાજ કી જય. સંતો કહે છે કે પરીક્ષિત, તું તારો પ્રશ્ન આમને જ પૂછ, તે ખૂબ વિદ્વાન છે. પરીક્ષિતે શુકદેવજીનું પૂજન કર્યું, એમને વ્યાસપીઠ પર વિરાજમાન કર્યા અને પોતે સામે આસન પર બેસી ગયો અને હાથ જોડીને એને પોતાનો પ્રશ્ન મૂક્યો છે શુકદેવજી આગળ. શુકદેવજી કહે છે, રાજન, તે ખૂબ જ સુંદર પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. આ માનવ કલ્યાણ, જેનાથી માનવનો કલ્યાણ થાય એવો પ્રશ્ન તે પૂછ્યો છે. તો ચતુશ્લોકી ભાગવતનું વર્ણન કરીને હિરણ્યકશિપુ એ દૈત્ય રાજા હતો. હિરણ્યાક્ષનું જ્યારે મૃત્યુ થયું ત્યારે હિરણ્યકશિપુને ખૂબ ક્રોધ આવ્યો છે અને એને થયું કે હું વિષ્ણુને મારી નાખું. પણ એ બુદ્ધિમાન હતો. એણે તપશ્ચર્યા કરી છે. બ્રહ્માજી પ્રસન્ન થયા છે અને
બ્રહ્માજી પાસેથી એને વરદાન માંગ્યું છે કે જળમાં કે સ્થળમાં, દિવસે કે રાત્રે કોઈ પશુ કે વ્યક્તિ અસ્ત્રથી કે શસ્ત્રથી મને મારી ના શકે, ઘરની અંદર કે ઘરની બહાર મને મારી ના શકે. આ વરદાન લઈને હિરણ્યકશિપુ અત્યંત શક્તિશાળી થયો છે. દેવો પણ એને સ્વર્ગ પર પણ પોતાનું રાજ સ્થાપ્યું છે અને દેવો પણ એની સેવામાં આવી ગયા છે. દેવોને વિચાર આવ્યો કે આટલા બધા સત્કર્મો કરીને અમે દેવયોનીમાં આવે અને અમને આવા રાક્ષસની સેવા કરવી પડે. દેવતાઓ પ્રભુ પાસે ગયા છે. પ્રભુએ કે ચિંતા ન કરો, હિરણ્યકશિપુને ત્યાં ભક્ત પ્રહલાદનો જન્મ થયો છે. પ્રહલાદ નાનપણથી જ વિષ્ણુનો ભક્ત હતો. હિરણ્યકશિપુને આ ગમ્યું નહીં કે મારો દીકરો, મારા શત્રુ એવા વિષ્ણુની ભક્તિ કરે. એને પ્રહલાદને શંડામર્ક ની પાઠશાળામાં મોકલ્યો છે. દૈત્યોની પાઠશાળા એને ત્યાં મોકલ્યો અને શંડામર્કને કીધું આનું બરાબર બ્રેઇન વોશિંગ કરો, આના મોઢા પર મને વિષ્ણુનું નામ ન જોઈએ. શંડામર્ક લઈ ગયા છે, હા રાજા, અમે એવું જ કરીશું. વિષ્ણુનું નામ શું ભૂલાડે, ત્યાં પાઠશાળામાં પણ જઈને દૈત્યોના જે છોકરાઓ ભણવા આવતા એમનામાં પણ ભક્તિના વિચારો પસરાવી રહ્યો હતો પ્રહલાદ. સારી સારી વાતો કે પ્રહલાદ કે માતૃદેવો ભવ, પિતૃદેવો ભવ. માતા પિતાને એટલો બધો આનંદ થાય, પૂછે બેટા તું ક્યાંથી શીખીને આવ્યો? તો એ લોકો કે અમને પ્રહલાદ આ બધું શીખવાડે છે. તો માતા પિતા પણ પ્રહલાદ પાસે જાય સારા વિચારો લેવા. માતા પિતા પ્રહલાદ કે ભક્તિ કરો, તો એ લોકો કે ભક્તિ છે નહીં અત્યારે. તો પ્રહલાદ કે ના, ભક્તિ નાનપણથી થવી જોઈએ, ભક્તિ નાની ઉંમરથી થવી જોઈએ, નાનપણથી એ સંસ્કારો અપાતા જવા જોઈએ. આખા રાજ્યમાં ભક્તિની ક્રાંતિ ફેલાઈ ગઈ છે અને ભક્તિનું ફળ શું છે? અભયત્વ. લોકોમાં અભયત્વ આવ્યું છે. હિરણ્યકશિપુના એક શબ્દથી ડરનારા લોકો હવે હિરણ્યકશિપુ કોઈ પણ ખોટું ડગલું ભરવા જાય એટલે એક સાથે બધા લોકો ઉભા થઈ જાય, રાજા તું આ ખોટું કરી રહ્યો છે. હિરણ્યકશિપુને થયું હું આવું અને મારી પ્રજા થર 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 હલે. એ લોકો મારી સામે બોલવા માંડ્યા, મારો વિરોધ કરવા માંડ્યા. આ શું થયું? તપાસ કરાવી તો ખબર પડી કે ભક્તિની ક્રાંતિ ફેલાઈ ગઈ છે અને આ ક્રાંતિનો નેતા એ ઘરમાં બેઠો છે પ્રહલાદ. હિરણ્યકશિપુને ક્રોધ આવ્યો છે. એને પ્રહલાદને મારવાનો પ્રયત્ન શરૂ કરી દીધા છે. પર્વતથી નીચે ફેંક્યો, હાથીના પગ નીચે કચડવાની કોશિશ કરી, બધી નિષ્ફળ જાય છે. ભક્તની રક્ષા પરમાત્મા કરે છે. હોળિકા એની બેન, એને વરદાન હતું કે અગ્નિ એને બાળી શકે નહીં. તો હોળિકાના ખોળામાં બેસાડીને પ્રહલાદને અગ્નિથી બાળવાની કોશિશ કરી. તો હોળિકા બળી મરી છે અને પ્રહલાદ હસતો હસતો બહાર નીકળ્યો છે. આ દિવસે આપણે બીજી દિવસે લોકોએ એને ઉજવ્યું છે, ધૂળેટી ઉજવી છે, એટલે હોળી. સત્યનો અસત્ય પર વિજય છે આ. ત્યારબાદ હિરણ્યકશિપુ નો ક્રોધ તીવ્ર ગતિએ પહોંચ્યો છે અને એને અંતે મોટો મંડપ બાંધ્યો છે અને ત્યાં બધા નગરવાસીઓને બોલાવ્યા છે. દિવસ નક્કી કર્યો, નગરવાસીઓને બોલાવ્યા છે. સિંહાસન પર બેઠો છે હિરણ્યકશિપુ અને સામે પ્રહલાદ.
હિરણ્યકશિપુએ કીધું, આજે ફેસલો થઈ જશે પ્રહલાદ. આજે કાં તો તું નહીં, કાં તો હું નહીં. આજે તું વિષ્ણુ વિષ્ણુ કરે છે, ક્યાં છે તારો વિષ્ણુ? આજે બોલાવ તારા ભગવાનને તારી રક્ષા કરવાને માટે. વિષ્ણુ વિષ્ણુ આટલું બધું જપ કરે છે, વિષ્ણુ ક્યાં છે? પ્રહલાદ કહે છે, પિતાજી, વિષ્ણુ અત્ર તત્ર સર્વત્ર છે. હિરણ્યકશિપુ કહે છે, આમ ગોળ ગોળ વાત કરીશ તે નહીં ચાલે. સ્પષ્ટ રૂપે કે ક્યાં છે તારો વિષ્ણુ? ઉત્તરમાં છે તારો વિષ્ણુ? પ્રહલાદ કહે છે, હા પિતાજી, ઉત્તરમાં છે મારો વિષ્ણુ. દક્ષિણમાં? હા પિતાજી, દક્ષિણમાં પણ છે મારો વિષ્ણુ. પૂર્વમાં? હા પિતાજી, પૂર્વમાં પણ મારો વિષ્ણુ છે. પશ્ચિમમાં? પશ્ચિમમાં પણ મારો વિષ્ણુ છે પિતાજી. આ સ્તંભમાં છે તારો વિષ્ણુ? હા પિતાજી, આ સ્તંભમાં પણ મને મારા પરમાત્માનું દર્શન થાય છે. હિરણ્યકશિપુએ ક્રૂર હાસ્ય કર્યું છે. આ સ્તંભને તો મેં ધાતુથી ઠસોઠસ બાંધીને બનાવડાવ્યો છે ને અગ્નિથી તપાવ્યો છે. આમાં ક્યાં તારો વિષ્ણુ ઘૂસીને બેઠો હશે? એમ કહીને 20 મણની ગદા ઉપાડીને હિરણ્યકશિપુ ઊભો થયો છે. સ્તંભ પાસે આવીને હિરણ્યકશિપુએ જોરથી પ્રહાર કર્યો છે. ધડામ! કશું જ નથી થયું. હિરણ્યકશિપુ હાસ્ય કરે છે. આ સ્તંભમાં હશે તારો વિષ્ણુ? જો ક્યાંથી આમાં તારો ભગવાન આવે છે. બીજી વખત પ્રહાર કર્યો છે. ધડામ! કશું જ નથી થયું. હિરણ્યકશિપુ એક બાજુ હસી રહ્યો છે. પ્રહલાદ સ્તંભ પાસે વંદન કરે છે. પ્રભુ, આજે મારી માટે નહીં પણ આ લોકો માટે પ્રગટ થઈ જાઓ. એ લોકોની શ્રદ્ધા સ્થિર થાય તમારામાં. હિરણ્યકશિપુએ ક્રૂર હાસ્ય કરીને ત્રીજી વખત જ્યાં પ્રહાર કરવા ગયો છે, ધડામ! સાથે નરસિંહ નારાયણ પ્રગટ થયા છે અંદરથી. નરસિંહ નારાયણ દેવ કી જય! ગુરુ 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 નો ઉચ્ચાર કરીને પ્રભુ પ્રગટ થયા છે. નરસિંહ નરનો દેહ છે અને સિંહનું મસ્તક છે. આવા અદ્ભુત સ્વરૂપે પ્રભુ પ્રગટ્યા છે. હિરણ્યકશિપુ 1 મિનિટ માટે તો ડરી ગયો. આ શું થયું? અને એને ખબર પડી વિષ્ણુનો અવતાર થઈ ચૂક્યો છે. હિરણ્યકશિપુ મારવા આવે છે. બધા રાક્ષસો મારવા આવે છે. અરે વિષ્ણુનો અવતાર થયો, મારો મારો! તણખનાની આગમાં તણખલું પડીને જેમ મરી જાય એવી રીતે બધા દૈત્યો ભસ્મીભૂત થયા છે. હિરણ્યકશિપુ કહે છે, તમે મને મારી નહીં શકો. મારી પાસે હિરણ્યકશિપુ થરતી રહ્યો છે. એને તણખલાની જેમ નરસિંહ ભગવાને ઉપાડ્યો છે અને ખોડામાં ઉમરા ઉપર જઈને બેઠા છે અને ખોડામાં એને મૂક્યો છે. ડરી ગયો છે. હિરણ્યકશિપુ કહે છે, તમે મને મારી નહીં શકો. મારી પાસે બ્રહ્માનું વરદાન છે. પ્રભુ કહે છે, શું વરદાન છે? બોલ. જળમાં કે સ્થળમાં? તું જળમાં કે સ્થળમાં નથી, તું મારા ખોળામાં છે. આગળ બોલ. ઘરની અંદર કે ઘરની બહાર? તું ઘરની અંદર નથી, ઘરની બહાર નથી, બરાબર ઉમરા પર છે. આગળ બોલ. દિવસે કે રાત્રે? આ દિવસ નથી, રાત નથી, બરાબર મધ્યાહ્નનો સમય છે. મનુષ્ય કે પ્રાણી? પ્રભુ કહે છે, હું ના મનુષ્ય છું ના પ્રાણી. દેહ મનુષ્યનો છે, મસ્તક સિંહનું છે. અસ્ત્રથી કે શસ્ત્રથી? પ્રભુએ કીધું, હું તને કોઈ અસ્ત્ર કે શસ્ત્રથી મારવાનો નથી. પ્રભુએ પોતાના વિકરાળ નખ બતાડ્યા છે. પહેલી વખત જીવનમાં હિરણ્યકશિપુને મૃત્યુનો ભય લાગ્યો છે. એને કીધું, મને માફ કરો, મને છોડી દો, મને નહીં મારો. હિરણ્યકશિપુ બળબડતો રહ્યો અને પ્રભુએ એની છાતી ચીરી નાખી છે. રક્તના છીંકારા પ્રભુના મોઢા પર ઉડ્યા છે. રૌદ્ર સ્વરૂપા
પ્રભુને ક્રોધ આવ્યો છે. બ્રહ્માજી વગેરે દેવતાઓ સાથે સ્તુતિ કરી છે. પ્રભુનો ક્રોધ શાંત થયો છે. પ્રભુએ પ્રહલાદને કીધું, બેટા વરદાન માંગ. પ્રહલાદે પહેલા તો કીધું નિષ્કામ ભક્ત છે. પ્રહલાદે કીધું, પ્રભુ મને કશું નથી જોઈતું, મને જે મેળવવું હશે એ તો હું મારા કર્મો દ્વારા મેળવી લઈશ. પણ છતાં પ્રભુ જ્યારે બહુ આગ્રહ કરે છે ત્યારે પ્રહલાદે માંગ્યું છે, પ્રભુ મારા પિતાજીને મુક્તિ આપી દેજો. પ્રભુએ કહ્યું, તથાસ્તુ. અષ્ટમ સ્કંદના 5મા અધ્યાયથી રૈવત મન્વંતરની કથા શરૂ થાય છે. રૈવત મન્વંતરમાં સમુદ્ર મંથનની કથા આવે છે. આ કથા બહુ સમજવા જેવી છે. કશ્યપ ઋષિ હતા. એમની 2 પત્નીઓ દીતિ અને અદિતિ. દીતિના પુત્રો દૈત્યો અને અદિતિના પુત્રો એટલે આદિત્યો દેવો. દેવો અને દૈત્યોની વચ્ચે સતત સંઘર્ષ થયા કરે. ક્યારેક દેવો જીતે તો ક્યારેક દૈત્યો. અને જ્યારે દેવો જીતે ત્યારે દૈત્યોની માતા દીતિ કશ્યપ ઋષિ પાસે જઈને કહે કે તમે એવું કંઈક કરો કે મારા દીકરાઓ પ્રભાવી થાય. અને જ્યારે દેવો હારે ત્યારે અદિતિ કશ્યપ ઋષિ પાસે જઈને કહે કે મારા દીકરાઓ પ્રભાવી થાય એવું તમે કંઈક કરો. હવે આ બંનેની વચ્ચે કશ્યપ ઋષિની હાલત શું થાય એનો વિચાર તમે કરો. બંનેની વચ્ચે સતત સંઘર્ષ ચાલ્યા કરે છે. મંથન શરૂ થયું છે. મંદરાચલ પર્વત સમુદ્રમાં ડૂબવા લાગ્યો છે. એને આધાર આપવાને માટે પ્રભુએ અવતાર ધારણ કર્યો છે. તે એટલે કૂર્મ અવતાર. બોલીએ શ્રી કૂર્મ નારાયણ દેવ કી જય. ત્યારબાદ બીજા ક્રમે કામધેનુ ગાય ઉત્પન્ન થઈ છે. એ બ્રાહ્મણોને આપી છે. આપણી સંસ્કૃતિમાં એવું છે કે પહેલી વસ્તુ જે પણ ઘરમાં આવે બ્રાહ્મણોને દાનમાં આપવામાં આવે છે. એવો નિયમ હતો પહેલાં કે કેરીની સિઝન છે તો ઘરમાં પહેલી કેરીનું બોક્સ આવે તો એ બ્રાહ્મણના ઘરમાં જાય. કામધેનુ ગાય ઉત્પન્ન થઈ છે. ત્રીજો ઉચ્ચૈશ્રવા અશ્વ નિર્માણ થયો છે. દૈત્યએ માગ્યો છે, એમને આપવામાં આવ્યો છે. ત્યારબાદ ઐરાવત હાથી પ્રગટ થયો છે. ઇન્દ્રને આપવામાં આવ્યો. દૈત્યોને થયું કે ઘોડાની લાલચ ના કરી હોત તો હાથી મળ્યો હોત. ત્યારબાદ પારિજાત કલ્પ વૃક્ષ ઉત્પન્ન થયા છે. અપ્સરાઓ નિર્માણ થઈ છે. એ લોકોને સ્વર્ગમાં મોકલી છે. કૌસ્તુભ રત્ન પ્રગટ થયું છે. પ્રભુએ પોતાના વક્ષસ્થળમાં એને પધરાવ્યું છે. 8મા ક્રમે લક્ષ્મીજી પ્રગટ થયા છે. લક્ષ્મીજી પ્રગટ થયા એટલે અત્યાર સુધી જે મંથન ચાલતું હતું એમાં પાછો સંઘર્ષ આવ્યો. દેવો કે લક્ષ્મી અમને જોઈએ, દૈત્ય કે લક્ષ્મી અમને જોઈએ. લક્ષ્મી કોણ છોડે? લક્ષ્મી તો બધાને જોઈતી હોય છે. લક્ષ્મીજી જ્યારે પ્રગટ થયા ત્યારે બ્રાહ્મણોએ એમને સોનાના પાટલા ઉપર બિરાજમાન કર્યા છે અને એમના ઉપર શ્રી સુક્તમથી અભિષેક કર્યો છે. બોલીએ શ્રી મહાલક્ષ્મી માત કી જય. ત્યારબાદ કોને ત્યાં જવું એ નિર્ણય લક્ષ્મીજી ઉપર જ છોડી દીધો છે. લક્ષ્મીજીને હાથમાં વરમાળા આપી છે અને લક્ષ્મીજીને કહ્યું કે તમે તમારો વર પસંદ કરો. ત્યારે લક્ષ્મીજી દાસીઓ સાથે નીકળ્યા છે. દૈત્યો તરફ તો જોવાનું જ નહોતું. દૈત્યોની લાઈનમાં આગળ વધ્યા છે. દાસીઓ એક એક દેવનો પરિચય આપે છે. લક્ષ્મીજી આગળ ચાલતા જાય છે. ત્યાં નારાયણ સમ્મુખ આવીને લક્ષ્મીજી ઉભા રહે છે. રંગે રૂડો રૂપે પૂરો દિસંતો કોડીલો કોડામણો. નારાયણને જોઈને લક્ષ્મીજીએ એમના ગળામાં
વરમાળા પહેરાવી છે. બોલીએ શ્રી લક્ષ્મી નારાયણ દેવ કી જય. ત્યારબાદ ભગવાન ધન્વંતરી એમના હાથમાં અમૃતનો કુંભ લઈને પ્રગટ થયા છે. ત્યારે અમુક 4-5 દૈત્યોએ મળીને એ અમૃતનો કુંભ છીનવી લીધો છે. એ લોકો કોઈને આપવા તૈયાર નથી. બહુ દોડાદોડ થઈ છે. એમાં 4 જગ્યાએ આ કુંભ મુકાયો છે. આજે પણ એ જગ્યાએ કુંભ મેળા થાય છે. એ 4 જગ્યાઓ કઈ મને કહી શકશે? હરિદ્વાર, અલ્હાબાદ, ઉજ્જૈન, નાસિક. 4 જગ્યાએ કુંભ મુકાયો છે. આ ત્યારબાદ પ્રભુએ હજુ એક અવતાર લીધો છે. આટલી બધી દોડધામ થઈ છતાંય દેવોને અમૃત ના મળે તો પ્રભુએ મોહિની નારાયણનો અવતાર લીધો છે. સુંદર સ્ત્રીનો અવતાર છે આ. એ જ્યાં દૈત્યો દોડધામ કરતા હતા ત્યાં મોહિનીજી આગળ ચાલવા લાગ્યા છે. દૈત્યો મોહિત થયા છે. મોહિનીજીએ શરત મૂકી કે આ કુંભ મારા હાથમાં, પણ હું અમૃતની વહેંચણી કરીશ. મોહિત થયેલા દૈત્યોએ કુંભ મોહિની નારાયણના હાથમાં આપ્યો છે. દેવોને અમૃત મળ્યું, દૈત્યોને ન મળ્યું. દેવો જીત્યા છે, દૈત્યો હાર્યા છે, પણ દૈત્યોનો રાજા બલિ મનથી હાર્યો નથી. એને શક્તિ સંપાદન કર્યું અને વિશાળ સેના બનાવી છે અને સ્વર્ગ ઉપર આક્રમણ કર્યું છે. દેવોના રાજા ઇન્દ્રએ જોયું અને પોતાના ગુરુદેવને પૂછ્યું કે ગુરુદેવ, આ દૈત્યોને તો અમે હરાવ્યા હતા, આ લોકો આટલા શક્તિશાળી કેવી રીતે થઈ ગયા? તો એમણે કીધું કે ઇન્દ્ર, અમૃત પીધા પછી તમે અમર થયા, પણ તમે ગાફેલ થઈ ગયા, રંગ રાગ અને ભોગ વિલાસમાં મગ્ન થઈ ગયા. જ્યારે બલિએ શક્તિ સંપાદન કર્યું છે. ઇન્દ્ર, અત્યારે તમે સ્વર્ગ છોડીને ચાલ્યા જાઓ. અત્યારે બળીનો વખત બળવાન છે. ઇન્દ્ર દેવો સાથે ગુપ્ત વેશે સ્વર્ગ છોડીને ચાલ્યો ગયો છે. અત્યારે સ્વર્ગમાં બલિનું શાસન સ્થપાયું છે અને અત્યારે સ્વર્ગમાં દેવોની પત્નીઓ, છોકરાઓ અને માતાઓ, બાળકો છે. દેવોની માતા અદિતિ ઉદાસ બેઠા હતા. ત્યારે કશ્યપ ઋષિએ આવીને એમને પૂછ્યું, શું થયું? તમે કેમ આટલા ઉદાસ દેખાઓ છો? તો અદિતિ માતા કહે છે કે જે માના દીકરાઓ આપત્તિમાં હોય એમાં કેવી રીતે આનંદિત હોઈ શકે? મારા દીકરાઓની બધી સંપત્તિ ચાલી ગઈ છે, દૈત્યો લઈ લીધી છે. તમે એવું કાંઈક કરો કે એમને એ લોકોની સંપત્તિ પાછી મળે. ત્યારે કશ્યપ ઋષિએ અદિતિ માતાને પયોવ્રત આપ્યું છે. બહુ સરસ. પયોવ્રતના ફળ રૂપે ભાદ્રપદ માસ શુક્લ પક્ષની દ્વાદશીનો દિવસ મધ્યાહન સમયે વામનજીએ અદિતિની કુખે અવતાર ધારણ કર્યો છે. બોલીએ શ્રી વામન નારાયણ દેવ કી જય. વામનજી મોટા થવા લાગ્યા છે. વામનજીને જનોઈ આપવામાં આવી છે. જનોઈ આપી ત્યારે વામનજી ભિક્ષાટન માટે જ્યારે નીકળ્યા છે ત્યારે ભૃગુકચ્છ નામના પ્રદેશમાંથી પ્રસાર થાય છે. ત્યાં બલિ યજ્ઞ કરી રહ્યો છે. દૂરથી એને લાગ્યું, વામનજીનું એટલું બધું તેજ હતું, એને લાગ્યું આ સૂર્ય જેવું શું ચમકી રહ્યું છે? એક સૂર્ય તો આકાશમાં ચમકી રહ્યો છે, આ બીજો સૂર્યનો ઉદય થઈ રહ્યો છે કે શું? થોડા પાસે આવ્યા
ત્યારે જનોઈ લટકતી દેખાય. એમને ખબર પડી કે અરે બ્રાહ્મણનો પુત્ર છે. એમની ઈચ્છા થઈ કે મારે આમને કંઈ દાન આપવું છે. પોતાના ગણોને મોકલ્યાને કીધું કે આ બ્રાહ્મણના પુત્રને બોલાવી આવો. વામનજી જ્યારે મંડપમાં પ્રવેશે છે ત્યારે બલિને એટલો બધો આનંદ થાય છે, એ યજ્ઞ કરતા છોડીને વામનજીને સ્વાગત કરવા જાય છે. વામનજીને કહે છે કે આજ મારે ત્યાં આપનું આગમન થયું, મારા પિતૃઓ તરી ગયા, આપના જેવા તેજસ્વી બ્રાહ્મણનું મારે ત્યાં આગમન થયું. અને બલિએ કહ્યું છે કે મને ઈચ્છા થાય છે, મારે તમને કંઈ દાન આપવું છે. તમે શું જોઈએ તે મને કહો. વામનજીએ કહ્યું, રાજા મને 3 ડગલા પૃથ્વી આપ, હું પોતે માપું એટલી 3 ડગલા પૃથ્વીનું દાન કરતું મને. બલિ રાજાને થયું કે દેખાય છે તો બહુ તેજસ્વી, પણ બહુ કાંઈ છે નહીં એવું લાગે છે. અહીંયા બહુ કાંઈ છે નહીં, કારણ કે જે પ્રકારનું માગે છે, માગીને 3 ડગલા પૃથ્વી. બલિ રાજાએ કીધું કાંઈક વધારે માંગો. વામનજી કહે છે ના રાજા, મને ફક્ત 3 ડગલા પૃથ્વી જોઈએ. બલિ રાજા આગ્રહ કરે છે, એ કહે છે મારું નામ બલિ, મારી પાસે એક વખત જે કોઈ માગવા આવે એને જીવનભર કોઈની સામે હાથ ફેલાવો નથી પડતો. અરે માગવા હોય તો 300 ગામ માગી લો, આપી દઈશ, આખી જિંદગી નીકળી જશે તમારી. વામનજી કહે છે ના રાજા, મને 3 ડગલા પૃથ્વી જ જોઈએ. અરે 3 ડગલા પૃથ્વીમાં શું થશે? વામનજી માનતા નથી. બલિના ગુરુ શુક્રાચાર્યને થયું કે મારા રાજા આટલું આપવાનો આગ્રહ કરે છે, છતાં આ બ્રાહ્મણ માગતો નથી. બીજા બધા તો જ્યારે આવે ત્યારે રાજા કંઈક આપો, અહીંયા દાન કરો, આ ગામ આપો, આ દાન કરો, માગતા જ હોય છે. અને મારા રાજા આટલી બધી આગ્રહ કરે છે તો આ બ્રાહ્મણને અપેક્ષા નથી. આ કોણ છે? આંખ બંધ કરીને ધ્યાન ધરીને જોયું ત્યારે ખબર પડી, ઓહ આ તો વિષ્ણુનો અવતાર છે. ખબર પડી, બલિને ખેંચીને બાજુએ લાવ્યા છે અને કીધું બલિ આ તો વિષ્ણુનો અવતાર છે. 3 ડગલા પૃથ્વી માગીને વિરાટ થશે અને 3 ડગલામાં તો તારી બધી સંપત્તિ લઈ લેશે, તને પાતાળમાં મોકલી દેશે, નરકમાં મોકલશે. બલિએ કહ્યું તું અમને ના પાડી દે. શુક્રાચાર્ય કહે છે અમને ના પાડી દે, અમને દાન નહીં આપ. બલિએ કહ્યું કે ના કેવી રીતે પાડો, એ તો માગવા નથી આવ્યા, મને ઈચ્છા થઈ છે, મેં સામેથી બોલાવીને એમને માગવાનું કહ્યું છે. અને હવે જો ના પાડી દઉં તો બોલાવીને દાન ન આપવાના પાપમાં નરક જવું પડશે મારે. અને જો આપું તો તમે કહો છો એમ મને નરકમાં મોકલશે. હવે નરક તો નક્કી થઈ ગયું, ખાલી રૂટ પસંદ કરવાનો છે. તો ન આપીને પાપની સજા ભોગવવા માટે હું નરકમાં જાઉં એના કરતા આપીને ના જાઉં. અને કહે છે ગુરુદેવ આખા વિશ્વને જે શક્તિ આપે છે એ જ્યારે આજે મારી સામે હાથ ફેલાવીને બેઠો છે તો હું કેમ ના આપું? હું જરૂર આપીશ. બલિ રાજા આવ્યા છે, વામનજીને કહ્યું છે કે હું તૈયાર છું તમને દાન આપવા માટે, સંકલ્પ કરો. સંકલ્પ માટે જળ મંગાવ્યું છે. જળ ઝારામાંથી જળ આવતું નથી. બલિ રાજાએ કીધું શું થયું, ઝારામાંથી જળ નથી આવતું? વાત એમ હતી કે શુક્રાચાર્ય સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ લઈને એના પુરાણમાં બેસી ગયા હતા. એમને થયું કે આ દાન અપાવવું ના જોઈએ. ત્યારે વામનજીએ કહ્યું કે મારી પાસે બધા પ્રોબ્લેમના સોલ્યુશન છે રાજા. એક દર્ભની એક સળી કાઢી
અંદર પોરાણમાં નાખી શુક્રાચાર્યને આંખમાં વાગી ઓ કરતા શુક્રાચાર્યજી હટી ગયા છે. ત્યારબાદ સંકલ્પ લેવાયો છે અને બલિરાજાએ કીધું કે પ્રભુ આપ 3 ડગલા લઈ લો. ત્યાર પછી તો વામનજી વિરાટ થયા છે. વિરાટ થઈને 1 ને 2 ડગલા જ્યાં લીધા ત્યાં તો 3 લોક, પૃથ્વી, સ્વર્ગ બધું જ માપી લીધું છે. ત્રીજું ડગલું ભરવા માટે જગ્યા નથી. ત્યારે વામનજી બલિરાજાને પૂછે છે, રાજા ત્રીજું ડગલું ક્યાં મૂકું? બલિરાજા કહે છે, હજુ સુધી આ બુદ્ધિમાં તમારો પ્રવેશ થયો નથી. તમારો ચરણ મારા મસ્તક ઉપર પધરાવો. ત્રીજું ચરણ બલિરાજાના મસ્તક ઉપર પધરાયો છે. એને પાતાળમાં મોકલી આપ્યો છે. પ્રભુને બલિને કીધું કે તને ખબર હતી, તને શુક્રાચાર્ય ચેતવ્યો હતો કે આ વિષ્ણુનો અવતાર છે, તોય તું તારા સંકલ્પથી હટ્યો નહીં. એટલે હું તારી રક્ષા કરીશ. પ્રભુ પોતે બલિરાજાની રક્ષા કરવા માટે ઉભા રહ્યા છે. તેથી બલિને ચિરંજીવી કહ્યો છે ને. 9મો સ્કંદમાં આગળ જતા રામકથા આવે છે. અયોધ્યા એટલે શું? યુદ્ધમ અશક્ય અયોધ્યા. જ્યાં યુદ્ધ થતું નથી તે અયોધ્યા છે. જે જીતી શકાય નહીં તે અયોધ્યા. દશરથ રાજા જેની 10 ઇન્દ્રિય કેવળ રામના ચરણોમાં જઈ રહી છે તે દશરથ. એની 3 રાણીઓ કૌશલ્યા, સુમિત્રા અને કૈકેયી. એની જ સામે દશાનંદ એટલે જેની 10 ઇન્દ્રિયો કેવળ ભોગ તરફ જઈ રહી છે તે દશાનંદ. દશરથ રાજાને અયોધ્યા સરયુ નદીના કિનારે છે. સરયુ નદી ભક્તિનું પ્રતીક છે. રામજી ક્યાં આવે છે? ભક્તિના તટે 10 ઇન્દ્રિયોથી જ્યારે એમની આરાધના થતી હોય ત્યાં રામજી પ્રગટે છે. અયોધ્યામાં દશરથ રાજાને પુત્રની બહુ ઈચ્છા હતી. એક દિવસ જંગલમાં શિકાર કરવા ગયા. શ્રવણ શબ્દવેદી તીર ચલાવ્યું છે. બુડબુડ અવાજ આવ્યો. તીર શ્રવણની છાતીમાં જઈને ખૂપ્યું છે. દશરથ રાજા દોડતા ગયા છે. ચીસ સંભળાઈ. શ્રવણ ત્યાં હતો. દશરથ રાજાએ કીધું, ના બેટા, હું તને બચાવી લઈશ. દશરથ રાજા બોલતા રહ્યા. શ્રવણે કીધું, હું મારા અંધ માતાને પિતાને તીર્થયાત્રાએ રહી જતો તો એમને તરસ લાગી. હું અહીંયા પાણી ભરવા આવ્યો તો એમને કૃપા કરીને આ પાણી પહોંચાડી દેજો. રાહ જોઈ સત્કર્મો કરીશ અને અંતે પ્રભુ તમારે મને લેવા આવવું જ પડશે. સરસ પત્ર લખ્યો છે. કૃષ્ણ દ્વારિકાધીશને થયું, સુદેવ બ્રાહ્મણને કીધું કે આ તો બહુ બુદ્ધિમાન કન્યા છે, ક્યારે છે આના લગ્ન? સુદેવ બ્રાહ્મણે તારીખ આપી છે. પ્રભુએ કીધું સમય તો બહુ ઓછો છે. પ્રભુએ કહ્યું તમે જાઓ અને એને કહો કે હું એને લેવા આવી રહ્યો છું. સુદેવ બ્રાહ્મણ પાછા ગયા છે. લગ્નનો દિવસ આવી પહોંચ્યો છે. બધી સખીઓ રૂકમિણીને તૈયાર કરે છે. આમ તો ખૂબ સુંદર છે, પણ એનું સૌંદર્ય ખીલી નથી રહ્યું. મનમાં પ્રસન્નતા નથી ને. રૂકમિણી વિચાર કરે છે કે હજુ બ્રાહ્મણ આવ્યા કેમ નહીં, શું થયું હશે? રાહ જોવે છે. ત્યાં તો સુદેવ બ્રાહ્મણ
દરવાજે આવ્યા છે. રૂકમિણીને આંખ ચમકી. બધી સખીઓને કહ્યું છે આ ઓરડો છોડીને જતા રહો. રૂકમિણી એકલી બેઠી છે. બ્રાહ્મણ આવ્યા. રૂકમિણી પૂછે છે, ભૂદેવ શું સમાચાર લાવ્યા છો? સુદેવ બ્રાહ્મણ કહે છે, બેટા તું બહુ ભાગ્યશાળી છે. દ્વારિકાધીશ તને લેવા પધારી રહ્યા છે. જ્યાં કીધું રૂકમિણીના ચહેરા ઉપર એક સાથે 100 ગુલાબ ખીલી ઉઠ્યા છે. અત્યાર સુધી તે સૌંદર્ય છુપું હતું એ પ્રગટ થઈ ગયું છે. રૂકમિણીને થયું હું આ બ્રાહ્મણને શું આપું? પોતે રાજકન્યા છે. ગળામાં હીરા મોતીની માળા હતી. કાઢીને આપવા ગઈ. એને થયું કે મને પરમાત્મા સાથે જેણે એકરૂપ કર્યો એને આ હીરા મોતીના ટુકડા એ ઓછું છે. એક ક્ષણમાં નિર્ણય લીધો. 2 હાથ જોડીને બ્રાહ્મણને વંદન કરે છે. ભૂદેવ આના કરતા વિશિષ્ટ હું તમને કંઈ આપી શકું એમ નથી. સુદેવ બ્રાહ્મણ કહે છે કે બેટા આની જરૂર નથી. તારા લીધે મને દ્વારિકાધીશના દર્શન થયા. રૂકમિણી કુલદેવીના મંદિર માટે નીકળી છે. મહેલથી મંદિર સુધી હકડે ઠઠ ભીડ. રૂકમિણી એ કાળની સર્વશ્રેષ્ઠ સુંદરી હતી. બધા એને એક તો સુંદરી ઉપરથી લગ્ન વખતે તૈયાર થયેલી એટલે બધા એને જોવા આવ્યા છે. રૂકમિણી ચાલતી જાય છે. આજુબાજુ જોવે છે કૃષ્ણ ક્યાં છે, કૃષ્ણ ક્યાં છે. કોઈના મોઢા પર જોઈએ તો એના મોઢા પર કેટલી બધી કામના દેખાય. એને લાગે કે આ કૃષ્ણ ના હોય. બીજાના મોઢા પરથી માખ ના ઉડતી હોય, આ કૃષ્ણ ના હોય. રૂકમિણી જોતી જાય છે. પ્રભુએ બહુ પ્રતીક્ષા કરાવી છે. સાચે પ્રભુએ બહુ પ્રતીક્ષા કરાવી. ત્યારબાદ રૂકમિણી મંદિરના પગથિયા ચડે છે. માતાના દર્શન કર્યા. માતાને સ્તુતિ કરી કે પ્રભુ મને ગમતો પતિ મને મળે. માતાના અંગ પરથી એક પુષ્પ પડીને રૂકમિણીના ખોળામાં પડ્યું છે. જાણે કહેતા બેટા બહાર જા, જગતનો નાથ તારી રાહ જોઈ રહ્યો છે. રૂકમિણી બહાર નીકળી. પગથિયા જ્યાં ઉતરવા જાય છે ત્યાં પ્રભુએ રૂકમિણીનો હાથ પકડ્યો અને ઉછાળીને રથમાં બેસાડી છે અને રથ પૂરપાટ દ્વારિકાની દિશામાં દોડાવી દીધો છે. પાછળ બલરામજીને ખબર પડી કે ભાઈ આ કામ માટે જાય છે. યાદવોની સૈન્ય લઈને તૈયાર જ હતા. યુદ્ધ થયું છે. રૂકમિણીને હરાવ્યો. પહેલા તો લોકો ઊભા હતા જોવા માટે કે રૂકમિણી આવશે અહીંયાથી જોયું. ત્યાં તો કોઈ કીધું રૂકમિણી નહીં આવે. તો કેમ નહીં આવે? રૂકમિણી તો ઉડી. ખબર પડી કે શ્રી કૃષ્ણ રૂકમિણીને લઈ ગયા છે. યુદ્ધ થયું. રૂકમિણીને હરાવ્યો. દોરડાથી બાંધીને રૂકમિણી પાસે સમક્ષ એને ઊભો કર્યો છે. કૃષ્ણ તો દૂર જઈને ઝાડની નીચે વિશ્રામ માટે રથ ઊભો કરેલો. રૂકમિણીને લાવવામાં આવ્યો ત્યારે કૃષ્ણએ કીધું બોલો દેવી આપણા લગ્ન માટે આ તમારો ભાઈ ના પાડતો તો એની સાથે શું કરવું છે? ગમે તેમ તો એ બેન છે, ભાઈ પ્રત્યે લાગણી હોય. રૂકમિણી કહે છે કે જે દિવસે મારી સેતીમાં સિંદૂર પુરાતું હોય એ દિવસે મારી ભાભીની સેતીમાંથી સિંદૂર ભૂસાવું ના જોઈએ. તમે આમને છોડી દો. કૃષ્ણ કહે સારું, તમારી ઈચ્છા છે, છોડી દઈએ એમને. પછી શ્રી કૃષ્ણ અને રૂકમિણીના વિધિપૂર્વક વિવાહ થયો છે. કસ્તુરી તિલકૌળલાટપટલે વક્ષસ્થલે કૌસુભમ નાસાગ્રે વરમૌક્તિકં કરતલે વેણુ
हंसगोत्रोत्पन्नस्य इंद्रकुमार गुप्ता नामधेयस्य यजमानस्य धर्मपत्नी कुंकुम नाम्नी तत् पुत्री पुत्र अखिल परिवारस्य द्याम्मालेखेरन्तरिक्षं माहिगुंसेः पृथिव्या संभवा अयज्ञं हित्वा स्वधितिस्तेति जानः यमहते सौभगाय अतस्त्वं देव वनस्पते शतवल्शा विरोह सहस्रवल्शा विवयज्ञुरुहेमा रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्यः। श्रीमद्भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ભાગવતના દશમ સ્કંદમાં 80 અને 81 આ બે અધ્યાયમાં સુદામાના પ્રસંગનું વર્ણન છે. જેને ભાગવતમાં એકેડેમિક ઇન્ટરેસ્ટ હોય એની માટે હું કહું કે ભાગવતમાં સુદામા એ નામ નથી. ક્યાંય પણ આ કથામાં સુદામા એવું નામ નથી આવતું. પ્રભુ પણ જ્યારે સંબોધે છે ત્યારે કહે છે હે સખા, હે બ્રાહ્મણ, હે દ્વિજ. સુદામાજી તેજસ્વી હતા. તેઓ વિષયોથી વિરક્ત હતા, શાંત ચિત્તના હતા, આત્મશક્તિવાળા હતા. આખો દિવસ ભક્તિ મારે. સુદામાજીની પત્ની સંતો એમનું નામ આપે છે સુશીલા. જેવું નામ એવા જ ગુણો. સુ એટલે સારું, શીલ ચારિત્ર્ય. બહુ સારા સ્વભાવના હતા સુશીલાજી. એમને ખબર હતી કે મારા પતિ ખૂબ વિદ્વાન છે. આ જ્ઞાન જો એ બહાર આપવા જાય લોકોને અપેક્ષા સાથે તો કેટલું એ સન્માન થાય એમનું. પણ એમને કોઈની સામે હાથ ફેલાવવાનું ગમતું નથી. સુદામાજી પોતે ઘરે જ ઠાકોરજીની સેવા કરે. શરીર કૃશ, જમવાના ઠેકાણા નહીં. ત્યારબાદ સુશીલાજી ઘણી વખત વાત કરે સુદામાજીને કે તમે કહેતા હતા કે શ્રી કૃષ્ણ તમારા મિત્ર છે. સુદામાજી કે હા, અમે બંને ગુરુના આશ્રમમાં સાથે ભણ્યા છે. તો તમે એમને મળવા જાઓ ને, એમને આપણી સ્થિતિનું વર્ણન કરો. સુદામાજી કે ના, હું જાઉં એની પાસે ને અપેક્ષા લઈને જાઉં. કોઈ દાડો દુનિયાની આગળ મેં હાથ નથી ફેલાવ્યો. આપણી દરિદ્રતાની વાત કરવા પ્રભુ પાસે નહીં જાઓ. સુદામાજી ના પાડે એટલે સુશીલાજી ત્યાં જ એ વાતને પડતી મૂકે. સારું. પછી હજુ 1-2 વીક જાય એટલે પાછું સુદામાજીને વાત કરે. વાત થોડી ફરાવીને મૂકી. કીધું કે આટલી બધી તમે પ્રભુની સુંદર સેવા કરો છો ઘરમાં. આ પ્રભુ પોતે જ્યારે આ પૃથ્વી પર વિરાજમાન છે, દ્વારિકાધીશ, એના દર્શન કરવા તો જાઓ. સુદામાજી તૈયાર થઈ ગયા. હવે સિમ્પલ મેનર્સ કે છે કે પ્રભુ પાસે, કોઈ સંત પાસે, રાજા પાસે જઈએ તો ભેટ લઈને જવું જોઈએ. સુશીલાજીએ આજુબાજુથી 4 મુઠ્ઠી પૌવા માંગી લાવી છે. સુશીલાજી પૌવા લઈને આવ્યા છે. કેટલાક ચીથડાઓ બાંધીને એક કપડું બનાવ્યું છે. આટલું વિચાર કરો, એ દરિદ્રતા તો આટલું કપડાનું કટકું એ ઘરમાં નથી. કટકા બાંધીને આટલું એક કપડું બનાવ્યું છે. કપડા બાંધીને પૌવા એમાં બાંધી આપ્યા છે.
સુદામાજીને આપ્યા. સુદામાજી કમરે બાંધીને નીકળી પડ્યા છે. 7 દિવસ અને 7 રાત્રિનો યાત્રા કરીને 7 રાત્રિની યાત્રા કરીને કષ્ટ પડ્યું છે. સુદામાજી દ્વારિકામાં પહોંચ્યા છે. દ્વારિકામાં પહોંચ્યા. સોનાની નગરી, એટલી બધી સંપત્તિ અને એમાં એક અત્યંત શોભાયમાન મહેલ હતો. ત્યાં સુદામાજી પ્રવેશ કરવા ગયા. દ્વારપાળે અટકાવ્યા. દ્વારપાળે કીધું, ક્યાં જાઓ છો? કોણ છો તમે? તો કે, હું સુદામા. શું કામ છે? હું શ્રી કૃષ્ણને મળવા આવ્યો છું. તો એ કે, એવી રીતે કે શ્રી કૃષ્ણ બધાને, દ્વારિકાધીશ બધાને મળે નહીં. સુદામાજી કહે છે, હું કૃષ્ણને મળવા આવ્યો છું. હું કૃષ્ણનો મિત્ર છું. અમે સાથે ભણેલા ગુરુદેવના આશ્રમમાં. બોલો દ્વારપાળ ઉપરથી નીચે સુધી, નીચેથી ઉપર સુધી સુદામાજીને જોવે છે. મુઠ્ઠી હાડકાનો દેહ છે. પેટ અને પીઠ એક થઈ ગયા છે. ધૂળ ધૂળ છે ઘૂંટણ સુધી. ફાટેલી પોતડી પહેરી છે. કે છે, આ જો આ કૃષ્ણના મિત્રનું ચિત્ર. આ કઈ કૃષ્ણનો મિત્ર એમ હસીને એકબીજાને તાળી આપતા હતા. ત્યાં એક વૃદ્ધ દ્વારપાળ હતો, અનુભવી હતો. એને સુદામાજીને જોયા. ઘૂંટણ સુધી ધૂળ ધૂળ હતું. ખબર પડતી કે બહુ દૂરથી ચાલીને આવ્યા છે. પેટ ને પીઠ એક થઈ ગયા હતા. દરિદ્રતાનું દર્શન કરાવતું હતું. અને ખભે જનોઈ લટકતી હતી. ખબર પડી ભૂદેવ છે. અને જ્યાં લલાટ ઉપર નજર ગઈ છે, એટલું બધું તેજ છે, એને ખ્યાલ આવી ગયો કે આ બ્રાહ્મણ ગરીબ જરૂર છે પણ લાચાર નથી, તેજસ્વી બ્રાહ્મણ છે. એમને ઓલા નવા દ્વારપાળને થોડા જુદા દૂર કર્યા અને કીધું કે ભૂદેવ તમે કોણ છો? સુદામાજી શાંતિથી સમજાવે છે કે હું કૃષ્ણનો મિત્ર છું. તમે અંદર જઈને કૃષ્ણને કહો કે એનો બાળપણનો મિત્ર સુદામા એને મળવા આવ્યો છે. દ્વારપાળે કીધું કે સારું, તમે બહાર ઉભા રહો 2 મિનિટ, હું અંદર જઈને દ્વારિકાધીશને સમાચાર આપી આવું. દ્વારપાળ અંદર ગયો. દ્વારિકાધીશ ભવ્ય સિંહાસન ઉપર બેઠા છે. બાજુમાં અષ્ટપટ્રાણીઓ. દ્વારપાળ આવે છે. શ્રી કૃષ્ણ પૂછે છે, બોલ ભાઈ શું થયું? કે પ્રભુ, મહેલની બહાર એક બ્રાહ્મણ તમને મળવા આવ્યો છે. ગુઠણ સુધી ધૂળ ધૂળ છે. ખબર પડે છે કે બહુ દૂરથી આવ્યો છે. મોટી હાડકાનો દેહ છે. અને એમને કીધું કે તમારો બાળપણનો મિત્ર સુદામા છે. પ્રભુએ જે સાંભળ્યું, સુદામા જ્યાં સાંભળ્યું, દ્વારિકાધીશ દોડ્યા છે. દરવાજે આવી ગયા. સુદામાને પોતાના હાથમાં લઈ લીધું છે, ઉપાડી લીધો છે. મિત્ર, ક્યાં હતો તું અત્યાર સુધી? ઉપાડીને મહેલમાં લાવ્યા, પોતાના સિંહાસન ઉપર બેસાડ્યા છે. અષ્ટપટ્રાણીઓ ઊભી થઈ ગઈ. કોણે લાવીને બેસાડે છે પ્રભુ? પ્રભુ કહે છે કે આ બહુ પવિત્ર બ્રાહ્મણ છે, એના પગ ધોઈને પાણી પીઓ. બધી રાણીઓ કોઈ કુંજો લેવા ગઈ, કોઈ પરાત લેવા ગઈ. આખો ઓરડો ખાલી પડ્યો છે. અને શ્રી કૃષ્ણ અને સુદામા એકલા બેઠા. સુદામાજીને સિંહાસન ઉપર બેસાડ્યા હતા. શ્રી કૃષ્ણ સુદામાના ચરણો પાસે બેસી ગયા. સુદામાને સંકોચ થાય છે, ના પ્રભુ તમે આમ નીચે બેસો, હું ઉપર આમ કે. શ્રી કૃષ્ણ કહે છે બધું બરાબર છે મિત્ર, બેસ તું.
કેવી રીતે બરાબર છે પ્રભુ? હું દરિદ્ર નારાયણ, તમે લક્ષ્મી નારાયણ. દરિદ્ર નારાયણ લક્ષ્મી નારાયણના પગમાં બેસે, લક્ષ્મી નારાયણ કે મારા પગમાં ન બેસે. પ્રભુ કહે છે, હું શેનું લક્ષ્મી નારાયણ? ગોકુળમાં ગાયો ચરાવતો હતો, ખુલ્લા પગે વનમાં ફરતો હતો. આટલી બધી સંપત્તિ જે આવી છે ને મિત્ર, તારા જેવા તેજસ્વી બ્રાહ્મણો, વિદ્વાન બ્રાહ્મણોના આશીર્વાદને લીધે આ સંપત્તિ જીવનમાં આવી છે. પ્રભુ સુદામાના ચરણોની સેવા કરે છે. સુદામાજીને સંકોચ થાય છે. પગના તળિયે જ્યાં પ્રભુનો હાથ ગયો કંઈક ખરખર્યું લાગ્યું. પ્રભુએ જોયું, કાંટા પેસી ગયા હતા. પ્રભુને થયું, મારા સુધી આવવા માટે તે આટલો કષ્ટ કર્યો મિત્ર. પ્રભુની આંખમાંથી આંસુ વહે છે. પ્રભુ એક એક કાંટા કાઢે છે. ઘણા કાંટા બહુ અંદરથી પેસી ગયા છે, નીકળતા નથી. પ્રભુ એને દાંતથી કાઢે છે. બધી રાણીઓ પાણી, કુંજો, વસ્ત્ર એ બધું લઈને આવી. ત્યાં તો પ્રભુએ કીધું કે આવા તેજસ્વી બ્રાહ્મણના ચરણ પ્રક્ષાલન કરવા માટે તમે પાણી, કુંજો ને બધું શોધવા ગયા. ચરણ પ્રક્ષાલન તો થઈ ગયું પ્રભુના અશ્રુઓથી. ત્યારબાદ પ્રભુએ કીધું, આ તેજસ્વી બ્રાહ્મણના તમે સૌ આશીર્વાદ લો. એક એક રાણી સુદામાજીના ચરણ સ્પર્શ કરીને આશીર્વાદ લે છે. મિત્ર, હું તારા ચરણ સ્પર્શ કરું છું, તું મને આશીર્વાદ આપ. દ્વારિકાધીશ સુદામાના ચરણોમાં પડ્યા છે. મહેલના નોકરો, રાણીઓ બધા જોવે છે, આ કોણ છે બ્રાહ્મણ? આખું વિશ્વ જેના પગમાં પડે છે એવા દ્વારિકાધીશ આ બ્રાહ્મણના ચરણોમાં પડે છે. શ્રી કૃષ્ણ અને સુદામાજી બેઠા છે સાથે. બાળપણની બધી વાતો યાદ કરે છે. કૃષ્ણએ કીધું કે કાંઈ લગન મગન કર્યા કે ફક્કડ ગિરધારી? સુદામાજી કે ના ના, લગન કર્યા છે. સુશીલાએ મને કીધું કે જાઓ દ્વારિકાધીશને જઈને મળો. એટલે તારને આ મળવા આવ્યો ને આજે, એ હું સુશીલાને લીધે આવ્યો. પ્રભુએ કહ્યું, હવે ભાભીની જ વાતો કર્યા કરશો? ભાભીએ કાંઈ મોકલ્યું છે કે નહીં? સુદામાજીને એકદમ યાદ આવે છે. પોટલી પર હાથ ગયો, પછી આજુબાજુ જોયું, વિચાર કર્યો. કોઈ પણ માણસને કોઈ પણ ભેટ આપે તો એની યોગ્યતા સમજીને આપીએ. હવે જેની સોનાની દ્વારિકા, એને પૌવા અપાય? પોટલી પર હાથ ગયો, પછી મોકલ્યું, થયું. પ્રભુ સમજી ગયા છે, પ્રભુ ખેંચે છે. પ્રભુ જ્યારે પોટલીની ગાંઠો ખોલે છે ત્યારે સંતો કહે છે કે સુદામાના જન્મ જન્માંતરના બંધનો ખોલે છે. પ્રભુ કર્મોના બંધનો. પ્રભુ આ બ્રાહ્મણીએ મોકલેલા પૌવા આરોગે છે. પ્રભુએ જ્યારે પહેલી મુઠ્ઠી લીધી ત્યારે પ્રભુએ નિર્ણય કર્યો કે સુદામા,
ના બધા જ દુઃખોનું નાશ કરી, બધા જ એના કર્મોના બંધનો છે એનાથી આજે મુક્ત થયો. બીજી મુઠ્ઠીમાં પ્રભુએ કીધું કે મારા પાસે જેટલી સંપત્તિ છે એટલી સંપત્તિ સુદામાને મળે. પ્રભુએ પ્રેમથી પૌવા આરોગ્યા. સુદામાને વસ્ત્રો અલંકારો પહેરવા આપ્યા છે મહેલમાં. આટલી દિવસ પ્રભુના મહેમાન થઈને રહે. 7 દિવસ બંને મિત્રોએ બાળપણોની મીઠી યાદો યાદ કરી છે અને 7 દિવસ ક્યાં વીતી ગયા ખબર ના પડી. પ્રભુને થયું કે હું આને અંતિમ પરીક્ષા લઈ લઉં. 7 દિવસ થયા. પ્રભુએ પૂછ્યું કે હવે કાંઈ ઘરે જવું છે કે નહીં, કે અઠે દ્વારકા. સુદામાજીને થયું ના ના ચાહીએ, હવે જઈએ ઘરે આપણે. સુદામાજી જવા તૈયાર થઈ ગયા. ચાલ નીકળવા ગયા ત્યાં પ્રભુએ કહ્યું કે સુદામા યાદ આવે છે તું 7 દિવસ પહેલા આવેલો ત્યારે આ બધા વસ્ત્ર અલંકારો? સુદામાએ કહ્યું લાલા તે આપ્યા છે મને પહેરવા. કૃષ્ણએ કહ્યું હા આપ્યા હતા પણ આ મહેલમાં પહેરવા આપ્યા હતા. સુદામાજીએ કીધું હા તરત બદલી નાખું. મારી પોતડી તો કૃષ્ણ કે પડી હશે ક્યાંક જો. સુદામાજીએ પોતાની પોતડી પહેરી લીધી. બીજી એક કઠોર પરીક્ષા લીધી. સુદામાજીએ કહ્યું, કૃષ્ણએ કહ્યું સુદામા પાદુકા. સુદામાજી પાસેથી પાદુકા પણ લે. રૂકમિણીજી કે પ્રભુ આવી પરીક્ષા? પ્રભુ કહે છે કે લોકો મારા વિશે કંઈ પણ કે પણ મારા ભક્તની નિંદા ન થાય. અહીંયાથી બહાર નીકળે વસ્ત્ર અલંકાર સારા પહેરેલા હોય, લોકો વાતો કરશે કે આમ બહુ કહેતા હતા તેજસ્વી તેજસ્વી, કાંઈ લેતા નથી. જોયું આ તો બધા મોટા લોકોની લીલા છે, ત્યાં ગયા ને બધું માગી આવ્યા ને. મારા ભક્તનું તેજસ્વી પણ ટકાવી રાખવા માટે લોકો મારી નિંદા કરશે ને કે પ્રભુએ પાદુકા પણ ના આપી. કઈ વાંધો નહીં, મારી નિંદા હું સહન કરી લઈશ, મારા ભક્તની નિંદા ન થાય. સુદામા યાત્રા કરીને પોતાના ગામે પહોંચ્યા. ગામમાં આવ્યા, પોતાની શેરીમાં આવ્યા. પોતાની ઝોપડી દેખાય નહીં, શોધે છે ઝોપડી. આજુબાજુ મોટો મહેલ બની ગયો છે. મારી નાનકડી પર્ણકુટી ક્યાં ગઈ? પોતાની પર્ણકુટી શોધે છે. ત્યાં તો પહેલા માળથી કોઈક પોકાર કરે છે, અંદર આવી જાઓ, આપણું જ છે. સુદામાજી ઉપર જોયું, સુશીલાજી આપણું? આવી જાઓ અંદર. હા હા આપણું છે. સુદામાજી કે કેવી રીતે? એમ સમજો ને દ્વારિકાધીશની કૃપા છે, આવી જાઓ. સુશીલાજી સરસ આરતીની થાળી લઈને સુદામાજીનું સ્વાગત કરવા આવે છે. સુશીલાજીએ એટલી સરસ સાડી પહેરી છે. સુશીલાજી પાસે પહેલા ખાલી એક જ સાડી હતી. એ સાડી પહેરી હોય, સવારે સ્નાન કરે, એ સાડી ત્યારે પહેરેલી હોય ભીની થાય અને આખો દિવસ કામકાજ કરે, એ શરીર ઉપર જે સાડી સુકાય. બીજી સાડી નહોતી એમની પાસે બદલવા. અને આજે આટલી સુંદર સાડી પહેરી છે, સરસ રેશમી સાડી, અલંકારો બધા સોનાના હીરાના. સુદામાજી અંદર આવે, બધું જોવે છે, એવો ભવ્ય મહેલ. પૂછે છે આ બધું કેવી રીતે થયું? કહું છું ને દ્વારિકાધીશની કૃપા છે. પછી વાત કરીએ આપણે. તમે પહેલા ચલો સ્નાન કરી લો, આટલી બધી યાત્રા કરીને આવ્યા તમે, ચલો ફટાફટ સ્નાન કરી લો, પછી આપણે ભોજન લેવા બેસવાનું છે. સુદામાજીએ સ્નાન કર્યું. સરસ મજાના વસ્ત્રો રાખ્યા હતા બહાર, રેશમી ધોતિયું,
ઉપવસ્ત્ર, સરસ મજાના અલંકારો, મોતીની માળા, સોનાની માળા, મુગટ હતો સરસ મજાનો, બધું પહેર્યું. અહીંયા કંઈક, અહીંયા કંઈક, પાછું અહીંયા કંઈક, અહીંયા કંઈક, બધું પહેર્યું અને અરીસા સામે જઈને ઊભા રહ્યા. આમ પોતાને ઓળખાતા નહોતા, આમ જોયા કરતા હતા. સુશીલાજીએ બહારથી બૂમ પાડી, હવે પોતાને અરીસામાં જ જોયા કરશો, ભૂખ લાગી છે કે નહીં? સુદામાજી કે હા હા, મને તો બહુ ભૂખ લાગી છે, ચલો હું જમવા બેસી જાઉં છું, તું ગરમ ગરમ રોટલી ઉતાર. સુશીલાજી કે હવે તો આપણે બંને સાથે જમવા બેસવાનું. સાથે જમવા બેસવાનું? સુશીલાજી બાજુમાં આવીને જમવા બેસી ગયા. સરસ મજાનું ભોજન લીધું છે. પહેલી વખત સુદામાજી પોતાના ઘરમાં પેટ ભરીને જમ્યા છે. આ વાંગ્મય પુષ્પદલ પ્રભુના ચરણોમાં અર્પણ કરું છું. 2 મિનિટ માટે પહેલા આપણે મૌન પાડીશું. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ.